Bonjour Sidi, marhaba bik. Bonjour Ismina. C'est un plaisir de vous retrouver. Merci. Alors, on continue avec vos conseils pour l'acquisition du bien et pour cette histoire de caution. Mais avant de prendre l'exemple particulier des époux, on va aller sur des définitions, si vous le permettez, parce que les notions sont encore un peu floues, que ce soit pour nous ou que ce soit pour nos auditeurs. La différence entre hypothèque et caution hypothécaire. Donc, sur le fond, il n'y a pas une grande différence, sauf que dans les deux, pour l'hypothèque d'abord, c'est une garantie. Il y a damana. Damana rahniya. C'est une caution, c'est une garantie hypothécaire. J'explique. Pour les acquéreurs d'un bien, qui n'ont pas souvent les fonds, la totalité des fonds pour acquérir un bien, on a في الحلقة السابقة كيلتجؤوا للقروض. C'est-à-dire السلف عقاري كيتسلفوا من البنك باش يمكن لهم يشريوا واحد العقار. هذاك السلف ما كتعطيش المؤسسة البنكية مجانا. يلوفوا واحد الضمانة باش خصها واحد الضمانة باش كتسترجع في هذا الدين ديالها. هاد الضمانة هو كتكون في غالب الأحيان الشخص اللي كيتسلف باش يشري ما عندوش شي ضمانة أخرى من غير داك العقار اللي كيشري. إذن غادي هنايا غادي المؤسسة الدائنة المؤسسة البنكية غادي تطلب منه إيقاع رهن اللي ما كنسميو فرونسي ليبوتيك رهن على العقار ورهن من الدرجة كيكون في الغالب من الدرجة الأولى. Donc هما عزاز عليهم لي بنك الرهن الدرجة الأولى. Donc il a marretch ils lui saisissent le bien. Bien sûr il a marretch ولا ما خلصش الأقساط ديالو لي تريت. Bon, bien sûr, il y a une procédure qui est une مسطرة ماشي غير كيجيو كيسترجعوا لو بيان كاين واحد المسطرة شوية طويلة ديال des explications on va dire larges. Voilà, alors pour l'hypothèque. Alors pour la caution hypothécaire sur le fond, on est sur la même garantie, on reste sur la même garantie كنبقاو في نفس الضمانة رهن ولكن في هذه الحالة هذه كيكون واحد ضامن شخص آخر ضامن اللي كنسميوه الكفيل. C'est ce qu'on appelle la caution. Tout à fait. La caution ضامن. Alors la caution hypothécaire هو الذي يضمن برهن. C'est une personne qui garantit mais en présentant une hypothèque. Elle ne garantit pas comme ça gratuitement verbalement. Parfait. D'accord. Alors, on va sur l'exemple des couples. D'accord. Et malheureusement, quand il y a litige, donc on pose, on va dire, le décor. Si votre époux, votre épouse qui emprunte pour acheter un logement demande une caution personnelle pour garantir le remboursement de son emprunt à la banque. Donc, le conjoint ou l'épouse devient la caution. Devient une caution. Oui, elle prend la qualité de caution. Tout à fait. Elle s'engage véritablement en quoi? Alors, la caution, le cas que là, j'explique le cas. C'est le cas le plus courant, c'est qu'il y a un couple qui se présente, qui est زوجين كيبغيو يشريو واحد l'appartement. هاد الزوجين كيلتجؤوا للقرض، كيعطيهم المؤسسة البنكية كتعطيهم قرض. كيدوزو عند لو نوتير غادي يجلاك il formalise l'hypothèque كيسجلها على لو تيتر فونسي على لو بيان. هذاك اثناء في العقد un des époux البنكة بلا ما les époux le veuillent ou non la banque va exiger ça. البنكة كتلزم عليهم باش واحد يضمن الآخر. Le bien, quand le bien est acheté par les deux ou par une personne? لا في الغالب الأحيان le bien est acheté العقار كيكون شراوه الزوجين بجوج. D'accord. الزوج والزوجة كتكون عندهم 50% في الغالب الأحيان. إذن واحد هنايا خصنا نميزوا بين حالتين. الحالة فين كيكونوا بجوجهم واخدين السلف بجوجهم مسانين على عقود السلف مع البنكة بجوجهم تسلفوا أو لا الحالة فين كيكون واحد اللي خدا السلف باسمه. أنا جي دوني ليكزامبل de هذا. واحد خدا السلف باسمه الزوج في غالب الأحيان كيكون زوج والزوجة كتدخل معاه في الشراء ديال العقار ب 50%. هي ما تسلفات شيء من عند البنكة. ما خداتش القرض ولكن داخله بصفتها كفيله. البنكه ما غاديش تقبل هذا الدخول غير هكذاك. انه البنكه العلاقه ديال القرض كاينه ما بين البنكه
وديال السلف كاين ما بين المؤسسه البنكيه والزوج. سي فو بيرميتي والمراه هذا ليكزامبل اللي شويه معنكش معقد. انا ليكزامبل اللي عطيتك شنو هو؟ مثلا زوجه انا نعطيه لك بالدارجه داكا كونوا اسهل. المراه ما نقولوش زوجه غتشري ان ابارتمون داكوغ هي وراجلها لا بوحدها بوحدها واخا الزوج ديال طلبت من الزوج ديالها يكون sa caution. Elle a besoin d'une caution. Donc son mari se porte devient garant. Très bien. مزيانة. Donc garant, caution, c'est la même chose. Très bien, se porte garant. Il ne se porte pas garant que moralement. Non, c'est pas possible. Ça serait l'idéal. Ça اسمح لي نوضح الصورة مع ياسمين أكثر. الزوجة هي بغات تشري الدار. Exact. هي اللي غتخلص. هي اللي غتاخذ الكريدي. بالحق باش يعطيوها الكريدي خصها une caution. شكون اللي يضمنها؟ ماشي في الغالب يطلبوا لها الضمانه. الضمانه الاساسيه ديال البنكه هو العقار. كتسلفك وكدير رهن على العقار. يمكن لك تقتنع. دابا الا ما كان البنكه لسبب فرضت انه بان لها انه ديك الضمانه ما كافياش، كتقول لها الله يخليك جيبي لي شي واحد اخر شي شخص اخر مثلا الزوج ديالها هو اقرب الناس اللي غادي يضمنها. غيضمنها. دابا وقعوا مشاكل. غيضمنها لا باش غادي يضمنها. هذا هو كيضمنها بالرهن ديال شي حاجه اخرى لانه لا علاقه له بالعقار. على هذا المثال اللي عطيتيني هو ما شاريش. نكملوا في هذا المثال. اذا هو ما شاريش. ما عنده ما يرهن في ذاك العقار اللي شرات مراته. ذاك العقار كيكون مرهون غير كان هو كيعطي رهن اضافي، عقار اضافي ديالو في شي جهه اخرى مالكو، او كيعطيه كيرهنوا لفائده البنكه اللي سلفت الزوجه ديالو. تري بيان. نوصلوا للمشاكل. تري بيان. دونك هو رهن ان بيان ديالو. Ça peut être l'appartement اللي ساكنين فيه. Ça peut être un autre bien. Oui. Très bien. Après des années, il y a des problèmes au sein de ce couple. Ils vont se séparer. Mais lui est toujours caution de sa femme. Est-ce que la rupture du contrat de mariage donne aussi une rupture du contrat de caution? Pas du tout. Ça n'a aucun lien. العقد انفصام العلاقه الزوجيه ما عندها علاقه بالضمانه. الضمانه الكفاله هي عقد. خصنا نفرقوا ما بين عقد الكفاله اللي كيبقى مستقل على عقد الزوجيه. عقد الزواج حاجه اخرى. وقع طلاق الكفاله ما عند الطلاق ما عنده حتى شي تاثير على الكفاله. الكفاله الزوج كيبقى مرتبط بديك الكفاله وخصو يدي وهو ملتزم بمقتضى العقد. الكفاله كيكون ملتزم باسم مرته في حاله ما اداتش هو كيلتزم بالاداء. والاداء له اجراءات. ديك الساعات البنكه وشنو هما المشاكل اللي نتوما مثلا en tant que notaire vous vivez dans ce type de problème de couple où le conjoint ou l'épouse se porte garant, ensuite il y a séparation, il y a divorce. Alors vous avez posé le cas ديال طرحتي الحاله ديال واحد الزوجه اللي بغات تشري بوحدها مالكه بوحدها العقار وتسلفات والزوج ديالها ضمنها ما داخلش معاه في ملكيه العقار. حنا الحالات اللي كيطرحوا لنا كموثقين كتكون الزوج والزوجه كيشريو يعني عندهم 50% ديال ذاك العقار، والزوجه في الغالب كتكون الزوجه هي اللي ما ماخذاش سلف. كيكون الزوج هو والزوجه كتضمنوا بديك 50% في العقار ديالها اللي عندها في العقار. كتضمنها كترهن 50% حقها في ذاك لابارتمون مثلا باش تضمن راجلها مع البنكه، وراجلها كيرهن حتى هو 50% لفائده البنكه. شكون اللي عطاها هذيك 50%؟ دونك باي قوه؟ لا نشرح لك المثال. الزوج بغاو يشريو. لا الزوج شراو خداو سلف. الزوج غادي يديروا لابارتمون باسمهم بجوج. الزوج هو عنده الصفه ديال مدين البنكه، هو اللي تسلف، هو اللي خدا، هو اللي كيخلص الاقساط. لا ولكن الزوجه ديالو دخلات معاه في لابارتمون مثلا ب 50%. كاسكو لا فالي دو كاش مثلا؟ نو ريان دو تو. لا الزوجه ما عندها حتى شي حاجه، ما دفعت والو. انا بغيت تكون شريكه معايا في نفس كندخل معايا الزوجه ديالي ككفيله مالكه ب 50%، كتملك 50% و ميم طون كتضمني في نفس الوقت كتضمني مع البنكه. كتضمن باش بديك 50% ديالها البنكه ملي كتجي تسلفني كتقول لي مراتك غادي احنا سلفناك انت، ولكن الزوجه ديالك داخله معاك ما عندها علاقه بالسلف، ما سناتش معنا عقد السلف. اذا سيدي احنا قابلين ندخل معاك كمالكه ب 50%، ولكن بشرط انه دير لنا رهن على 50% ديالها، ما غاديش تدخل غير هكذا. الا ما خلصتيش نحجزوا على وهي كتكون ضامنه للزوج ديالها، كفيله. اذا هنايا الكفاله كتلعب، كنوليو في عقد الكفاله.
في عقد الشراء ملي كيجيو عندنا حنا المشترين كيديروا عندنا عقد الشراء، وفي نفس الحاله وفي نفس الوقت كندخلوا هذاك المشتري الاصلي اللي هو الزوج المدين الدائن المدين اسمح لي المدين كندخلوه هو والزوجه ديالو كمالكين، هو كمدين البنكه وما بجوج كيكونوا مدينين، غير هي كمدينه ككفيله وهذا بعقد اخر كفيله بالكفاله وكتلتزم. هنا في الحاله ديال الطلاق هذا مثال مهم بالنسبه للحاله اللي طرحتي ياسمين. كتكون داك لابارتمون اما المصير ديالو كيكونوا متفقين الزوجين كيكونوا متفقين غادي يبيعوا لا كيبيعوه وكتدخل الفلوس ديال البيعه وكتقسم وتؤدى بطبيعه الحال ما على مناصفه العقار من ضرائب وداك الشيء، واللي شاط كيتقسم عليهم مناصفه كيقسموا الموثق مناصفه، وهنا الضامن ديال هذه المعامل الماليه كيكون الموثق. ما دابا وقع ما وقع يمكن يكون كيوقع ضد انعكاس هذا في الطلاق، كيبقى داك لابارتمون معلق، المصير ديالو في الغالب كيكون غادي يتباع بالمزاد العلني. هذه هي الاشكالات عن طريق المحكمه اذا ما تفهموش عن طريق المحكمه، او لا واحد كيرد على الاخر، كتبقى العلاقه ديال الدين قائمه مع المؤسسه البنكيه، تشري نصيبي نشري نصيبك ولا تشري نصيبي، وكيخرج احد الزوجين من العلاقه من كمالك. هذه الامور واش توضحوها للازواج لما يجوا عندكم؟ لانه قلتي على ان هذه من ابرز المشاكل اللي كتخبطوا فيها. نعم بس سي ديليكات تقولوا معنا تطلقوا شي نهار ولا لا حالة الخصومه لا ما يمكنناش نقولوا نطرحوا هذه الحاله لانه لانه لسبب بسيط، ولكن واقع ياسمين نحن في الحياه لا نتقبلوا الموت نتقبلوا الطلاق نتقبلوا لا ما يمكنناش حنا نهضروا نفترضوا واحد الحاله اللي ما غتوقع وحنا كموثقين ما عندنا علاقه بها، فهمتي؟ عندنا العلاقه بها ملي كتوقع الطلاق، ملي كيبغيو يصفيو الذمه الماليه ديالهم كيجيو عاود كيقول لك حنا عندنا واحد غنطلقوا الله يخليك كاين واحد الشاري غادي ياخذ من عندنا لابارتمون عافاك تكلفنا به باش نفرقوا هذا الشيء اللي بيناتنا. في احسن الحالات وفي اسوء الحالات كيوقع العكس، ما الاقساط ما كتبقاش تأدى للبنكه، البنكه كتدخل على الخط كتباشر الاجراءات القضائيه باش كتوصل للبيع بالمزاد العلني ديال داك العقار. وهنايا كنثير الانتباه ديال المستمع الكريم على انه راه في الحاله الا البنكه باعت بالمزاد العلني وما استوفاتش كامل المبلغ اللي كتسال كتبقى متابعهم هما بجوج، كتتابع الزوج كمدين والزوجه ككفيله. اذا الكفاله راه خص الناس يردوا بالهم مزيان، راه ماشي فيها تبعات قانونيه من اخطر العقود هي والوكاله والوعودات بالبيع. Parfait. Il nous reste une minute pour boucler. Donc, quand vous dites c'est un engagement, pas uniquement moral, mais aussi matériel. Matériel, parce qu'on engage une partie de son patrimoine. Hein. Tout à fait. Une partie de son patrimoine, ça c'est... Voilà. Parfait. Eh bien, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur ce point. Maître Khalil Messaoudi, on peut bien sûr écouter votre intervention sur notre site médien.com.